जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्र 10मा अध्यायमां विभूति योगनी शरूआतथी चालूने 17 श्लोक सुधी आपणे जोयुं। एमां 17मा श्लोकमां अर्जुने भगवानने प्रश्न कर्यो के कथम विद्यामहम सदा परिचिंतयन, हूँ सतत सांगोपांग तमारुं चिंतन करतो रहीने कथम विद्यामहम, हूँ आपने केवी रीते जाणी शकूं एम। अने केशु केशु भावेशु च केशु केशु च भावेशु चिंतयश भगवान मया, हे भगवान मारा वडे तमने कया कया भावोमां केवी रीते जाणवा, कया कया भावोनी अंदर जाणवा है। अने हजी अर्जुन भगवान ने विनंती करता 18मा श्लोकमां वात करे छे। 18मा श्लोकमां कहे छे के विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृण्वन्त न अस्ति मे अमृतम। अर्जुन भगवान ने कहे छे जनार्दन, हे जनार्दन, आत्मनः एटले पोतानी, योगम च विभूति, योग शक्ति ने अने विभूतिओने विस्तरेण, विस्तरण एटले विभूति, विस्तरण एटले विस्तारथी, भूयः कथय फरीथी कहो। जनार्दन एटले हे जनार्दन, आत्मनः योगम च विभूतिम, पोतानी योग शक्ति ने अने विभूतिओने भूयः विस्तारेण कथय, फरीथी विस्तारथी कहो। ही केम के, कारण के, शुं काम एवुं के छे तो के तृप्ति शृण्वन्त न अस्ति मे अमृतम, आपना अमृतम एटले अमृत जेवा वचनों शृण्वंत सांभळता सांभळता मे तृप्ति ही न अस्ति, मने संतोष थतो नथी, मने तृप्ति थती नथी। अमृतम शृण्वंतः, आपना अमृत जेवा वचनों सांभळता सांभळता मे तृप्ति ही न अस्ति, मने तृप्ति थती नथी, मने संतोष थतो नथी, माटे तमे तमारी विभूति अने योग शक्ति ने फरी फरीथी कहो। एक तो आपना वाक्यो छे अमृत जेवा मने लागे छे अने जेटला सांभळुं छुं एमनाथी मने तृप्ति नथी थती। बहु सरस रीते अर्जुन भगवान कृष्णना शरणे जई अने भगवान प्रत्ये वधारे दृढ़ भक्ति प्राप्त करवा माटे जे 7मा श्लोकमां आव्युं, भगवाने कीधुं तो के सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। आ एक वात मात्रथी अर्जुनने एम थयुं के आमनी साथे मारे दृढ़ भक्तिथी जोड़ावुं होय तो एमने योग शक्ति अने एमना विभूति सिवाय बीजो कोई उद्धार नथी। बीजू भगवान कृष्णए 7मा अने 9मा अध्यायमां अर्जुनने ज्ञान सहित विज्ञान सहितनुं ज्ञान छे खूब विस्तारथी वात करी, खूब विस्तारथी समजाव्युं, पण अर्जुनने संतोष न थयो, तृप्ति न थई। एटले 10मा अध्यायमां भगवाने अर्जुननी राह जोया विना, भगवानने खबर पड़ी गई, जेम कोई जमवा बैठो होय अने पीरसवावाळाने खबर पड़ी जाय के हजी आने खावानी इच्छा छे, न मागे अने एम छतां एमने पीरसी दी, एम भगवाने 10मा अध्यायनी शरूआत करी दीधी अने पहेला ज श्लोकमां भगवाने कीधुं के शृणु मे परम वचः, हे कोंतेय तू मारा परम वचन ने सांभळ, आज मारो उत्तम श्रेष्ठ परम वचन छे एने तू सांभळ। हवे एमनाथी थयुं शुं, एमने कारणे अर्जुन ने भगवान तरफ विशेष दृष्टि गई। तमने कोई एम के भाई आ मारा परम वचन छे एटले स्वाभाविक छे के आपणे विशेषताथी एमने सांभळीए जोईए। तेथी आ श्लोकमां आमां शुं थयुं, पछी भगवाननी तरफ विशेष दृष्टि गई अने पछी अर्जुन एवुं कीधुं, भगवाने जे कांई वात करी के आवी रीते आम छे, एटले अर्जुने कीधुं के हवे तमे मने फरीथी कहो आ बधुं, एमां तमारी योग शक्ति विशेनी वात करो, तमारुं जे कांई विविध प्रकारनी विभूतिओ छे, केम के आपना परम वचन सांभळी, आपना जे उत्तम अमृत जेवा वचनो सांभळता मने तृप्ति नथी थती, माटे तमे मने हजी वधारे संभळावो, हजी मारे सांभळवानी इच्छा छे। आम अर्जुन जिज्ञासु वृत्ति एनामां जागृत थाय छे, इच्छुक बनी जाय छे भगवान विશે जाणवा माटे। अने बीजुं
આ જે વિભૂતિ છે, વિભૂતિ સાંભળવાથી ભગવાન તરફ આકર્ષણ વધે છે, અને આકર્ષણ વધવાને કારણે શું થાય છે કે તમને જેના પ્રત્યે દ્રઢ ભક્તિ છે ને એ દ્રઢતામાં પરિણમશે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ વ્યક્તિને મળો છો, તમને ખબર નથી એ વ્યક્તિ કોણ છે, તમે સ્વાભાવિક રીતે એ વ્યક્તિને મળી લીધું અને પછી તમને ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ તમે જેને મળ્યા છો ને એ વ્યક્તિના પરચા તમને ખબર છે, એમણે એક વખત આવો પરચો પૂર્યો તો, એક વખત આવો પર, તમે ફરી પાછા જઈને એમને પગે લાગશો. એમના પ્રત્યે તમારી ભક્તિ દ્રઢ બનશે. જેમ જેમ તમે એમના વિશે વધારે જાણશો ને એમ દ્રઢ બનશે. એમ અર્જુનને ધીમે ધીમે ભગવત જ્ઞાન વધતું જાય છે ગીતાજીમાં. અને જેમ જેમ જ્ઞાન વધતું જાય છે ને, જો આ 10મા શ્લોકમાં અર્જુને ભગવાનને એવું કીધું કે તમારી યોગમ વિભૂતિમ વિસ્તરેણ ભૂયઃ કથ, તમે મને વિસ્તારપૂર્વક કહો. એક રીતે જોઈએ તો અર્જુન ભગવાનને ઓર્ડર આપે છે, વિસ્તારથી કહો. અને 11મા અધ્યાયમાં શું થયું છે, અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે તમને એમ લાગતું હોય કે જો હું તમારું રૂપ જોવા માટે યોગ્ય છું તો મને તમે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો. એમ જોયું, આ અર્જુનમાં ભગવત ભક્તિનો વધારો થયો છે કે અહંકારથી કહેવાની વાત નહીં, બહુ વિનમ્રતાથી. એટલે અહીં શબ્દ ભગવાન માટે એમણે એવું કીધું, દ્રઢ ભક્તિ. ભૂયઃ કથય તૃપ્તિ હિ શૃણવત ન અસ્તિ મે અમૃતમ, એવો શબ્દ વાપર્યો. અર્જુન ખરેખર શું કરવા માંગે છે તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુન બીજા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં, 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન કૃષ્ણને એક જ વાતનું રટન કરે છે કે હું મારું કલ્યાણ ઈચ્છું છું. ભગવાન, આપના શરણે આવ્યો છું. અર્જુન કલ્યાણ ઈચ્છે છે. અને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એમણે ચોખવટ કરી કે યત શ્રેયઃ સ્યાત નિશ્ચિતમ તત બ્રૂહિ, મારા માટે જે નિશ્ચિતપણે કલ્યાણ હોય ને તે મને કહો. સાધી મામ, મને ઉપદેશ આપો. અહમ ત્વામ પ્રપન્નમ, હું તમારે શરણે આવ્યો છું. યત શ્રેયઃ સ્યાત નિશ્ચિતમ તત બ્રૂહિ, બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોક. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ, અર્જુન એવું કીધું કે ભાઈ વ્યામિશ્રેણ વાક્ય, ઘડીક થાય તો તમે એમ કહો છો કે આ કર્મ સંન્યાસ યોગ, અને ઘડીક થાય તો આ કર્મયોગની વાત કરો છો. આમાંથી તો મને કંઈ ખબર નથી પડતો. એટલે તરત જ બીજા શ્લોકમાં અર્જુન પાછી વાત કરે છે, તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેય આપનુયામ. તો આ બેમાંથી કોઈ એક મને કહો જેને કારણે મને કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય. એટલે અર્જુન કોઈને કોઈ રીતે શું કરવા માંગે છે, પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે. ગમે તે રીતે અર્જુન પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે. એટલે ભગવાનની વિભૂતિને તત્વથી જાણનારા, જે ભગવાનની વિભૂતિઓને યોગમ ચ વિભૂતિ એ તત્વત હવેતી, જે તત્વથી જાણે છે. પછી ભગવાને શું કીધું હતું 7મા શ્લોકમાં, તો કે સહ અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે ન અત્ર સંશય, તે દ્રઢ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. યુજ્યતે, એની સાથે જોડાઈ જાય છે. અત્ર ન સંશય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે ભગવાને શું એવી વાત કરી અર્જુનને કે અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે આ જે રસ્તો છે કેવો છે, એકદમ સફળ રસ્તો છે. આ વાત એકદમ સરળ છે. અને બીજો એકદમ સફળ રસ્તો જો કોઈ હોય ભગવાનની દ્રઢ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટેની, તો એ છે ભગવાનની યોગ શક્તિ અને વિભૂતિઓને જાણવા માટેની. આના સિવાય બીજું કંઈ કરવા પણ રહેતું જ નથી. કોઈ નવું કામ નથી કરવાનું, કોઈનું નવું ચિંતન નથી કરવાનું, કોઈ યોગ સાધના, તપ સાધના કંઈ કરવાનું નથી. માત્ર ભગવાનની જે વિભૂતિઓ છે એ વિભૂતિઓને દ્રઢતાથી, બહુ વિશ્વાસથી જાણી લઈએ તો ભગવાન પ્રત્યે દ્રઢ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. ભગવાને પોતે કીધું અત્ર ન સંશય, એમાં કોઈ શંકા નથી. એટલે અર્જુનને સહેલામાં સહેલો રસ્તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનો આ લાગે છે. અને ભગવાનની આ વિશેષતા પણ ગણાવી છે. બીજું કોઈ પણ વિભૂતિ હોય જેના તરફ મન આકર્ષિત થાય, એમને માત્ર ભગવાનની સમજી લેવાની છે, જેથી મન છે ભગવાન તરફ જતું રહેશે અને સહજતાથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે અર્જુન કહે છે તમે મને ફરીથી કહો. એમ ફરીથી કહેવાની પ્રાર્થના કરી. ભૂયઃ વિસ્તરેણ કથય, વિસ્તારપૂર્વક તમે મને ફરીથી કહો.
હવે મિત્રો ખરેખર આમાં આપણે એક ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ જમવા બેઠો છે અને જમવા બેઠા છે, એમાંથી એમને કોઈ એક વ્યંજન, કોઈ એક વાનગી વધારે ગમી ગઈ, વધારે એમને પ્રિય લાગી, તો એ શું થશે? અવારનવાર એમની ઈચ્છા કરશે. એમની અવારનવાર એમને વધારે પ્રિય લાગી છે એટલે વધારે એ લેશે, વધારે ખાવાની એમને ઈચ્છા થશે. હવે વારંવાર માગે છે. હવે તૃપ્તિ થવા, પરંતુ એની રુચિના બે આપણે વિઘ્ન છે. આ જે એમની રુચિ છે વાનગીમાં, એમાં બે વિઘ્ન છે. તમે જમવા બેઠા છો, જે વસ્તુ તમને ભાવે છે, માની લ્યો કે એ વસ્તુ ખૂટી ગઈ, એની માત્રા ઓછી છે, તો એ માત્રા એની ઓછી છે. માની લ્યો કે તમને જાંબુ ભાવે છે અને જાંબુ હવે 10-12 જ છે અને તમે ખાવા માંડ્યા છો. હજી તમને એમના પ્રત્યેનો ધરવ નથી થયો, એમની માત્રા ઓછી છે, બીજા 2 જણા જમવાના બાકી છે, તો તમારી તૃપ્તિ છે કેવી થઈ જશે? અધૂરી રહી જશે. અથવા એવું બને માત્રા વધારે છે, જાંબુ પુષ્કળ છે, પણ તમે ધરાઈ ગયા છો, તો તમે એક જાંબુ છેલ્લે તમે જાંબુ ખાધું ને તમને મીઠું લાગ્યું, મસ્ત મજાનું, તમને ભાવ્યું, ગમ્યું, પણ હવે તમારે પેટમાં ચાલે એમ જ નથી, તમે તૃપ્ત થઈ ગયા છો, તો શું એમ? એટલે આ બે વિઘ્ન છે. કાં તો માત્રા ઓછી છે અને માત્રા વધારે છે, પણ શું થાય છે? તમારી તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે. અહીંયા અર્જુને શું વાત કરી? તો કે તૃપ્તિ ન અસ્તિ મેં, મને તૃપ્તિ જ નથી થતી એમ. બીજું, તમારી વિભૂતિઓનો કોઈ પાર નથી, કોઈ અંત નથી, એટલે તમે મને આપ્યા જ કરો, વિસ્તારથી આપ્યા કરો. વિસ્તરેણ ભૂયઃ કથાયઃ. અહીંયા માત્રા પણ ઓછી નથી અને તૃપ્તિ પણ નથી, એટલે અર્જુનને વધારે લેવાની ઈચ્છા થાય છે અને ભગવાનને જાણવાની એમને ઈચ્છા થાય છે. વિભૂતિ વિવિધ પ્રકારની, યોગ શક્તિ એમ. હજી આમના પછીના એક શ્લોક, અને ત્યાર પછી ભગવાન પ્રસન્નતાથી એમને વાત કરે છે કે હા, બરોબર છે, તું જે હવે એ શ્લોક આવશે કે તું જે કહે છે તે પ્રમાણે, અને પછી વિભૂતિઓનું વર્ણન છે. આ સરસ મજાનો શ્લોક કે વિસ્તરણે આત્મનો યોગમ વિભૂતિમ ચ જનાર્દન ભૂયઃ કથાય તૃપ્તિ હિ શૃણવત ન અસ્તિ મેં અમૃતમય. પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.